कहानी प्यार वर्सिस बदला। सारे घर विच चहल पहल सी, पर हरजीत दा मन उदास सी। अज उसदी इकलौती धी दा विआह सी, पर उस धी दे सिर उत्ते प्यार नाल हथ रखण वाला उसदा पिता अज उन्हां नाल नहीं सी। ਉਹ कमरे विच कल्ली बैठी सी। उसनूं अपने पति रूप दियां सारियां गल्लां चेते आ रहीआं सन। किन्ना खुश सी रूप जद वीरा ने उन्हां दे घर धी बन के जन्म लिया सी। हरदम ओह यही कहंदा सी कि मैं अपने वीरा पुत दा विआह बड़ी धूम-धाम नाल करना है, सारा पिंड वेखू। पर जमीन दे चंदरे रोले ने रूप नूं अपने विच निगल के ही दम लिया। शरीकां दी पहलां तो ही जमीन उत्ते अख सी। आखिर झगड़ा वधदा वधदा जानो मारन दी गल ते आ खड़िया। भीड़ विचों गोली चली जो कि रूप दी हिक नूं चीरदी होई हरजीत दी रंगली दुनिया नूं भी सफेद कर गई। हरजीत दे हथ विच रूप दी फोटो सी, जिस नूं गल लगा के ओह उसदी प्यारी वीरां दे विआह दा हाल सुना रही सी। इन्ने नूं वीरा अपनी मां नूं लभदी होई कमरे विच आई। हरजीत ने अपनियां अखां विचों हंझू पूंजे अते रूप दी फोटो कोल पए कपड़ियां हेठ लुका दित्ती। मम्मी इत्थे की करदे पए हो? बाहर सारे तुहाडे बारे पुछ मैनू कमली करी जांदे ने। वीरा ने अपनी मां नूं कमरे विच वड़दिआं कहा। हरजीत ने उस तो अपनियां भीजियां अखां लुकाउंदे होए कहा, हाँ बस आ रही सी वीरा, कम निबेड़ रही सी। विआह वाले घर कम कोई थोड़ा हुंदा है। इन्ना कहंदे ओह काल कदमी किसे चोर वांग कमरे विचों निकल गई। वीरा अपनी मां दे दिल दा हाल समझदी सी। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ कि अज उसदी मां नूं उसदे पिता दी याद आ रही सी, पर शायद वीरा नूं अज सब तो ज़्यादा अपने पिता दी घाट महसूस हो रही सी। उसने अपने पिता दी फोटो नूं इधर उधर लभना शुरू किया, क्योंकि ਉਹ अपनी मां दे सुभाव बारे जानदी सी। उसदी मां चोरी चोरी उसदे पिता दी फोटो नाल गल्लां करदी हुंदी अते जद उसनूं लगदा कि वीरा आ रही है, ਉਹ फोटो काली नाल आसे पासे लुको दिंदी। वीरा ने कपड़ियां हेठों फोटो कड्डी अते किन्ना ही समा उसनूं निहारदी रही। ਉਹ सोचण लगी कि जे अज मेरे सिर उत्ते प्यो दा हथ हुंदा तां घर दा माहौल शायद कुछ होर ही हुंदा। नी आ जा नी, हुण तां साडे नाल रह ला, कल नूं तां तूं बगानी हो जाना। चाची दी आवाज़ वीरां दे कन्नी पई। उसने अखां पूंजियां ते फोटो मेज उत्ते रख दित्ती। डैडी आशीर्वाद दिओ, कल तुहाडे पुत्त दी नवीं जिंदगी शुरू होण जा रही है। इन्ना कह के ਉਹ कमरे विचों बाहर आके सारे रिश्तेदारां नाल रच मिच गई। अगले दिन उसदा विआह बहुत ही वधिया तरीके नाल हो निबड़िया। हुण ਉਹ वकील नेक गिल दे परिवार दी नौं बन चुकी सी। वकील नेक गिल शहर दा बहुत नामी वकील सी। लोग अक्सर कहंदे सन कि जिस केस दे जितन दी कोई उम्मीद नहीं सी, उसनूं वकील नेक गिल ही सिरे ला सकदा सी। पूरा रुतबा अते रोब सी गिल परिवार दा शहर विच। सारा शहर उन्हां दे गुणगान करदा नहीं थकदा सी। उन्हां दियां चंगियाईयां दे किस्से शहर दे हर आदमी अते औरत दी जुबान ते सन। गिल परिवार वीरा नूं अपनी नौं नहीं सगों धी बना के घर लिआया सी। उन्हां पूरी खुल दित्ती नाल वीरा नूं प्यार दे के अपना बनाया सी। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਗਿੱਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ नशे की लत लग गई सी। पूरे शहर विच यही गल हुंदी कि वसदे रसदे परिवार नूं किसे दी नज़र लग गई है। किसे तो उन्हां दियां खुशियां
ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ। ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਰਦਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮਿਸੇਜ ਗਿੱਲ ਸਨ। ਉਹ ਬਚ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਗਿੱਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰਦਮ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਦ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸੇਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀਰਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਸਭ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਅਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਝੂਠਾ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਮਰਜੀਤ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਵਕੀਲ ਗਿੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਗਈ। ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਵੰਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਵਕੀਲ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਵਕੀਲ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਵੀਰਾ
ਝੱਟ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀਰਾ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀਰਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਡੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਪਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲੇ ਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵੀਰਾ ਵਕੀਲ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਗਿੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।